अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको एक दफ़ा फिर से वर्ड्स एंड बियॉन्ड चैनल पर खुश आमदीद। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने तजवीदुल कुरान पाक का कोर्स स्टार्ट किया हुआ था, तो इसमें हमने पहले 5 लेक्चर्स कवर की थी, जो कि पहले 5 फसल थे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है छठा फसल, जो कि सिफ़ातुल आरिज़ा के बयान में है। इससे पहले लेक्चर में हमने तजवीद के जो कुरान मजीद के जो अल्फाज के जो मखारज है उसकी सिफ़ात बयान की थी, जो कि हमारा 5वां फसल था, और वो सिफ़ातुल लाज़िमा थी। वो लाज़िम सिफ़त थी इन हरफ़ों का, अगर वो अदा ना हो तो फिर वो हर्फ नाक़िस हो जाता है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सिफ़ातुल आरिज़ा के बयान में है। सिफ़ात आरिज़ा ये तमाम हरफ़ों में नहीं पाई जाती, बल्कि बाज़ हरफ़ों में बाज़ हालतों में पाई जाती है। इसको सिफ़ातुल आरिज़ा, मुहल्लिया, मुहस्सिना और मुज़य्यिना भी कहती है। ज़मूंग सरा सिफ़ातुल आरिज़ा हाग सिफ़त ती چې دا په هر یو حرف کې نه موندل کېږي، خو په کم حرفونو کې صفات العارضه چې موندل کېږي نو دا داسې صفت دی که دا د هغې حرف سره ونه وی یا دا ستانه پاتې شي، نو د هغې حرف حالت په خپل ځای باندې باقي پاتې کېږي. مطلب دا چې دا صفات العارضه په یو حرف کې حسنوالی او په یو حرف کې ښکلیوالی راولي. او صفات اللازمه هغه صفاتو چې هغه د یو حرف لازم صفتو، د یو حرف فرض صفتو چې هغه به تاسو په هغې حرف کې خامخا ویل. که ان کیس صفات اللازمه ستاسو نه په حرف کې پاتې کېږي، نو دغلته به بیا لحن جلي کېږي، لحن خفي به کېږي، غلطي به کېږي. او د صفات العارضه د غلطۍ سره څه تعلق نشتی، خو د دې تعلق د ښکلیوالي سره دی، د دې تعلق د حسن سره دی. د یو حرف اگر صفات عارضہ کو حرف سے ہٹا دیا جائے تو حرف وہی رہتا ہے، مگر اس کا حسن و جمال برقرار نہیں رہتا. که صفات العارضہ مونږ د یو حرف د لر کو، نو هغه حرف په خپل ځای باندې باقي وي، خو د هغه چې د هغه حرف چې کوم حسن و جمال دی هغه چې کوم دی نو برقرار نه پاتې کېږي. جن حرفوں میں صفات العارضہ بعض حالتوں میں پائی جاتی ہے وہ 8 صفت ہے. هغه حرفونه چې په کوم کې صفات العارضہ موندل کېږي هغه 8 حرفونه دي. هغه کم دي؟ او یرملانی، دا د هغې شارټکټ دی، الف واو یا را میم لام الف نون. دا 8 صفت دي چې په دې کې صفات العارضه موندلی کېږي په بعض حالتو کې. والصفات عارضه 2 قسمونه دي، یو دی عارضه بالصفت او بل دی عارضه بالحرف. عارضہ بالصفت هم بیا 2 قسمونه دي، یو دی تفخیم او بل دی ترقیق. اب تفخیم کس کو کہتے ہیں؟ تفخیم موٹا پڑھنے کو یا اس کو باریک نہ پڑھنا، اور ترقیق باریک پڑھنے کو کہتی ہے. تفخیم موټوالی یا د یو حرف غټ ویلو ته مونږ تفخیم وایو، او ترقیق د یو حرف وړوکي ویلو ته، د یو حرف نري ویلو ته مونږ ترقیق وایو. دغه شان صفات عارضه دویم صفت صفات عارضه بالحرف دی، چې په هغې کې مدیت راځي، د حرف مد د حرف کې غنه ده کول، اقلاب چې دا هم د غنې په شان یو صفت دی، ادغام هم غنه ده، ترقیق چې کوم دی نو دا باریک ویل دی، اخفا چې کوم دی نو دا هم د غنې یو صفت دی، اظهار کولو او اثباتو دا مختلف صفات دي. او دا عارضه بالحرف دی چې دا د حرف سره ریلیټډ دي، او د صفت سره چې کوم ریلیټډ دي نو هغه عارضه بالصفت دي چې په هغې کې تفخیم او ترقیق راځي. पर अब देख लें, जानना चाहिए कि ये सिफात सिर्फ हरफों में नहीं होती. सिर्फ 8 हर्फ है जिनमें मुख्तलिफ हालतों में मुख्तलिफ सिफात की रियायत होती है. वो हरूफ ये है, लाम रा मीम यहाँ पर डिस्कस की हुई है, साकिन व मुशद्दद, नून साकिन व मुशद्दद. अब यहाँ पर है मुहस्सिना, यानी हरफों को खूबसूरत बनाने वाली सिफतें. मुहल्लिया हरफों को जीनत बख्शने वाली सिफतें है. दा हागा हरफों दी चिदा बे हरफ जीनत वर कई ख़ुले वाले बोला और कई खूबसूरती वबकिरावली, मगर इन सिफतों को ज़्यादातर सिफात आरिज़ा बोलते हैं. मतलब ये है कि हरफों में हमेशा नहीं होती, बल्कि कभी होती है और कभी नहीं. अगर ये अदा ना हो तो इन हरूफ की ज़ात व हकीकत ख़राब नहीं होती, बल्कि खूबसूरती में फ़र्क आता है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पन तजवीद में सिर्फ 8 ही हरफों में सिफात आरिज़ा होती है. चुनांचे पन की किताबों में इदगाम सग़ीर व कबीर का जिक्र भी है जो सिफात आरिज़ा है. ददी खबरी मेन मकसद दारी چې صفات العارضه په یو حرف کې ښکلیوالی راولي، که دا په یو حرف کې پاتې شي نو هغه حرف باقي پاتې کېږي، خو د هغه خوبصورتۍ کې چې کوم دی نو فرق راځي. والصفات العارضه لپاره مختص چې کوم دی نو د 8 حروف دي، خو د دې نه علاوه نور هم داسې صفات شته لکه ادغام شو، بیا په هغې کې ادغام صغیر، ادغام کبیر. د دې ذکر چې کوم دی نو هم د صفات العارضه یا د عارضي صفت سره ریلیټډ دی. हमने यहाँ पर जो अव यरमलानी ये हरूफ जो हमने पढ़े, अब हर एक हर्फ का अपना अपने कायदे है. अब हम हर एक हर्फ को अलग अलग फसल में पढ़ेंगे कि वाव के कितने कायदे हैं, रा के कितने कायदे हैं, लाम के कितने कायदे हैं, मीम के कितने हैं, नून के कितने हैं, कब ये बारीक पड़ जाएगा, कब ये मोटा और पुर पड़ा जाएगा. तो इन सब को अब हम मुख्तलिफ ही लेक्चर्स में कवर कर लेंगे. अब यहाँ पर देख लें पहली फसल तफखीम और तरक़ीक़ के बयान में. तफखीम के मानी मोटा और पुर पड़ने करने की है, और तरक़ीक़ के मानी बारीक करने की है. ये मालूम हो चुका है कि सिफ़ात लाज़िमा में ये एक सिफ़त इस्तिला भी है. अब इस्तिला और ये तफ़ख़ीम ये दोनों एक चीज़ है.
इसके 7 हरूफ है और ये हरूफ हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं, मतलब सिफत इस्तेला में भी एक हर को हम पुर पढ़ते हैं। और इनके अलावा बाकी सब हरूफ मुस्तफिला है। मुस्तफिला वो हर जिसमें बारीक पढ़ने की सिफत हो वो बारीक पढ़ी जाती है, लेकिन इन हरूफ मुस्तफिला में से 4 हरूफ ऐसे हैं कि वो बाज़ हालतों में मोटे पढ़े जाते हैं और ये हरूफ ये है लफ्ज़ अल्लाह कलाम। अब ये जो हरूफ मुस्तफिला है, हमने सिफ़ात लाज़िमा में पढ़ा था हरूफ इस्तिला और मुस्तफिला। तो मुस्तफिला बारीक पढ़ने वाली सिफ़ात थे, इनमें जो हर्फ थे इन हर्फों में से 4 हरूफ ऐसे हैं जो कि बाज़ हालतों में पुर पढ़ी जाती है और बाज़ हालतों में बारीक इसमें मुस्तफिला पाया जाता है। तो ये हरूफ जो है ना, ये लफ्ज़ अल्लाह कलाम जो कि इससे पहले हर्फ पर ज़बर या पेश हो, जैसे वल्लाहु रसूलुल्लाह, अगर इस्लाम से पहले ज़ेर हो तो बारीक पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पर दूसरी फसल का एक बयान है। यहाँ पर ये कह रहा है कि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले अगर हर्फ पर ज़बर या पेश हो तो वो पुर पढ़ा जाएगा, वो मोटा पढ़ा जाएगा। कद लफ्ज़ अल्लाह द नुमना पर कुरान मजिद की गद अल्लाह द नुमना मख की ज़बर रशी या पेश रशी नुदग अल्लाह पनुम की चिकम लाम दे द लाम बा मोटा वेले की द लाम पुर वेले की लगा संगम दारे अल्लाह वस पदे अल्लाह न मख की चिकम दे पदी वो बानी ज़बर दे तो द लाम चिकम दे नो दबा गट वेले की, जैसे वल्लाहु रसूलुल्लाह। अब दे अल्लाह नुम न मख के दलता पलाम बाने पेश दे नो का ज़बर राशि या पेश राशि नो दा अल्लाह हम दा लाम चिकम दे नो दाबा पुर वेले की दाबा मोटा वेले की। याद रखें कि इन सिफ़ात लाज़िमा में से जहर, शिद्दत, इस्तिला, इत्बाक़, इस्मात, सफ़ीर, क़लक़ला, इन्हिराफ, तक़रीर, तवशी, इस्तितालत 11 सिफ़ात क़वी है और बाकी ज़ईफ़ है। ये सिफ़ात हमने पढ़ी थी सिफ़ात लाज़िमा में, बखिलाफ़ सिफ़ात लाज़िमा की वो हर हाल में लाज़िमन पाई जाती है। सिफ़ात लाज़िमा पर हर हाल की मुंदले की गई। दक़शान द रा क़वाइद दी چې را به کله پور ویل کېږي او کله به نری ویل کېږي، باریک ویل کېږي. چې کله د را نه مخکې زبر یا پیش راشي نو هغه را به پور ویل کېږي، هغه به موټه ویل کېږي. چې کله ته زیر راشي نو هغه به بیا نری ویل کېږي. دې بیا مختلف را روان لیکچرز کې د هر یو حرف خپل قاعدې دي، هغه بیا موږ په تفصیل سره وایو. قرآن مجید کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دلته بسم الله د الله د نوم نه مخکې چې کم حرف ته هغه باندې زیر دی، نو دلته د الله د نوم دا چې کوم لام دی دا به باریک ویل کېږي، دا به نری ویل کېږي. بسم الله ये इस तरह पढ़ा जाएगा بسم الله الرحمن الرحیم. अल्हम्दुलिल्लाह ये लिल्लाह पढ़ा जाएगा, लिल्लाह नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है. दा लाम چې کوم دی نو دا به نری ویل کېږي. دا الله د نوم چې کوم لام دی دا به په هغه صورت کې نری ویل کېږي چې کله د دې نه مخکې د دغه لام نه مخکې صحیح زیری او کله به پور ویل کېږي چې کله د مخکې زبر وي یا پیش وي. و زبر یا پیش په کوم ځای کې دی دلته به اوس داره ان الله د الله د نوم کې چې کوم لام دی د دې لام نه مخکې زبر راغلی دی، نو دلته د الله د نوم دا چې کوم لام دی دا به پور ویل کېږي، دا به موټه ویل کېږي. لکه څنګه ان الله علی کل شیء قدیر یا الله دا لام به پور ویل کېږي. دغه شان د را قواعد دي که را باندې زبر راغلی وي نو رب العالمین دا را چې کوم دی نو دا به پور ویل کېږي. صراط الذی. तो इसी तरह से हमारे आने वाले लेक्चर्स में हम हर इन 8 हरफों में से हर एक को हम जुदा जुदा करके उनकी फसल में मुख्तलिफ क़वाइद उनके लिए पढ़ेंगे कि कब ये सिफ़ात आरिज़ा हम किस तरह इसमें अदा कर सकते हैं और कौन कौन से क़वाइद इसमें हैं. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.